हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे सी कैमिस्ट्री का एल्कोहल एंड फिनोल, जिहदे आप नैक्सट करांगे दैट इज़ द कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत असी ईजी वे नाल करांगे। मेन जो मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट सारा कुछ दस देवांगी, ठीक है। बाकी मैं तुहानूं इहदे डिस्क्रिप्शन दे विच अपने टैलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देवांगी, तुसीं किसी ने ज्वाइन करना तो कर सकते हो। उत्थे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मैनूं लगदा वो भी मैं थोड़ा मटीरियल शेयर कर दिया करांगी, लाइक PDF समथिंग, ठीक है। सो शुरू करते हैं कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल तो। एल्कोहल आर वर्सेटाइल कंपाउंड, पहली गल काफ़ी वर्सेटाइल कंपाउंड है ने। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते एज वैल एज इलैक्ट्रोफाइल की तरह भी। पहला तो पॉइंट तुहाडा ही बनता, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह देखो, ये ROH है एल्कोहल, ये देखो लोन पेयर किसी को देने लिए अवेलेबल है, यानी किद्दां काम कर सकता एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता। ये कार्बन जो इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने करके एल्कोहल के कोई नैगेटिव भी आके अटैक कर सकता, सो एज अ इलैक्ट्रोफाइल भी काम कर सकता, ठीक है। फिर दूसरी यदि गल जो मतलब कि तुसीं इहनूं बनाओ ROH, ये बॉन्ड की क्लीवेज भी हो सकती, इस बॉन्ड की क्लीवेज भी हो सकती। सो रिएक्शन इस बॉन्ड की क्लीवेज के अकॉर्डिंग भी आ सकती हैं, इस बॉन्ड की क्लीवेज के भी अकॉर्डिंग आ सकती। सो इन्हूं असीं डिवाइड किया कि रिएक्शन जी इनवॉल्व क्लीवेज करदियां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी आह वाला ये विचला बॉन्ड ब्रेक करना, या फिर कार्बन ऑक्सीजन, इत्थे कार्बन ही होएगा ना, जिहड़ा अल्काइल ग्रुप कार्बन तो स्टार्ट होंदा, सो भी हो सकता, या फिर दोनों ही हो सकते, ठीक है। हम सब तो पहला देखो किसी मैटल ना रिएक्शन मतलब कि लिए किहड़ियां करन लगे असीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज आह वाला ये वाले दी एल्कोहल दे विच। सो किसी मैटल दे नाल देखो रिएक्ट कीते ते मैटल नाल कंबाइन करिए हाइड्रोजन गैस बाहर। सो मैटल के नाल जो एल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सो किते ना किते की बिहेवियर शो करता है कि ये एसिडिक है, क्योंकि मैटल तुहानूं पता एसिड नाल रिएक्ट करके की दिंदे हाइड्रोजन गैस। सो मैटल जो एल्कोहल नाल रिएक्ट करके बाहर हाइड्रोजन गैस कड्डी, मतलब किते ना किते एल्कोहल का एसिडिक नेचर आ। सो एल्कोहल एसिड पता बेस नाल रिएक्ट करके तुहानूं की दिंदे कॉन्जुगेट, इधर एसिड मिल जाना, कॉन्जुगेट बेस मिल जाना, ये भी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कीता ना आपां। सो ROH एल्कोहल प्लस किया बेस, एक तो बन गया देखो बॉन्ड ब्रेक कर गया, मैं तुहानूं इत्थे थोड़ा बना के दें, देखो ROH प्लस में की पाया B नैगेटिव। तुसीं आप देखो ये जिहड़ा RO नैगेटिव बन जाएगा जो बॉन्ड ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नैगेटिव अट्रैक्ट कर दे BH बन जाएगा, ये पिछे RO नैगेटिव बच जाएगा, ठीक है। आ चीज़ बन गई। हुण ये देखो ऑन द रिएक्शन ऑफ एल्कोक्साइड, इनू एल्कोक्साइड आयन बोलते जोड़े बनते, ये कॉन्जुगेट उसका बेस बनया, जो इनू असीं एसिड रिएक्ट कराने वो दिंदा सानूं कॉन्जुगेट एसिड ते नाल कॉन्जुगेट बेस। तो इत्थों सानूं पता लगता कि जिहड़ा वाटर है ना वो वधिया प्रोटोन डोनर हैगा एल्कोहल नालों। हुण कारण की आ वो भी मैं समझा देना, बट पेपर तो याद रखना कि दोनों च वधिया प्रोटोन डोनर किहड़ा वाटर इज़ द बेटर प्रोटोन डोनर दैन एल्कोहल, या कह सकते वाटर इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड दैन एल्कोहल। देखो जिहड़ा ईजीली अपना जिहड़ा जिन्ना वधिया अपना प्रोटोन देगा वो उन्ना वधिया एसिड होएगा, बस तुसीं ये गल याद रखियो, क्योंकि वाटर वधिया प्रोटोन डोनर इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, ठीक है। एक होर नोट करने वाली गल है कि एल्कोक्साइड भी वधिया प्रोटोन डोनर प्रोटोन एक्सेप्टर होंगे हाइड्रोक्साइडा नालों। सो इस करके जो एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस आ, जिदा सोडियम एथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस दैन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इथॉक्साइड वाले ज़्यादा होंगे। द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का तो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड, इस करके तो है क्योंकि अपना H बॉन्ड ब्रेक करता, H पॉजिटिव बाहर चल जाता, जो अपना H पॉजिटिव दे दिंदा वो की हुंदा एसिड। सो असीं किते ना किते इहनूं इत्थों जिहड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि इत्थों इहने H पॉजिटिव अपना दिता, इस करके ये की हैगा एसिड हैगा, क्लीयर। ऑक्सीजन तुहानूं पता ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव हैगी, इस करके हुण देखो मैं कहानी समझा देनी, OH की गल की ऑक्सीजन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इन्हें जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने अपने वाल खिंच लेने, H बाहर चल जाना, सो इस करके की बन जाना एसिड बन जाना, क्लीयर। ये देखो थोड़ा जिहा कंपेयर किया मतलब कि ये है एल्कोहल है एसिड, बिहेव एज एन एसिड, बट ये एल्कोहल वीक एसिड आ। K अल्फा की वैल्यू देखो ये कितनी घट आ, ईवन वीकर दैन वाटर तो भी वीक एसिड है जरूर एसिड बट बहुत वीक एसिड, ठीक है। बिकॉज जी इलैक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफैक्ट आ ना एल्काइल ग्रुप का, वो एल्काइल ग्रुप रिलीज़ कर देंगे इलैक्ट्रॉन टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से बढ़ जाती है, सो पोलैरिटी जी वो कितने ना किते OH की घट जाती है। मैं तुम्हें ना बहुत सिंपल लैंग्वेज समझानी है, सुनो ROH आ बॉन्ड है ना ये ब्रेक करेगा, जे ब्रेक करके ये H बाहर जाएगा तो वो उन्ना वधिया एसिड होएगा। देखो हुण ऑक्सीजन की इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने करके ये इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंच लैंदा, H पॉजिटिव बाहर चल जाता, ये बन जाता एसिड। बट ये वीक एसिड क्यों, क्योंकि जो पिछे ग्रुप आ ना ये एल्काइल ग्रुप आ, किहड़ा ग्रुप आ एल्काइल ग्रुप, तो जो एल्काइल ग्रुप होंगे ना वो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। इंडक्टिव इफैक्ट वाली वीडियो मैं तुहानूं समझाया होया, ये इलैक्ट्रॉन इहदे वालों करदे रिलीज़। सो ऑक्सीजन की जी कमी कह लो पूरी हो जाती, वो भुख पूरी हो जाती, क्यों क्योंकि उन्होंने इलैक्ट्रॉन मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। सो इन्हें ये जो बॉन्ड अपने वाल खिंचना ने इलैक्ट्रॉन्स अपने वाल लैने नहीं, H पॉजिटिव बाहर जाना नहीं,
ਸੋ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਐਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦਵੇ ਆਪਣਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਵੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ HOH, ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਸਿਡ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਹੋਵੇ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ, ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਬੌਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਿੱਛੇੋਂ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, 2 ਜਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਜਣੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 3 ਜਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਐਸਿਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਵੱਧਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, greater the number of alkyl group, smaller will be its tendency to, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, greater the number of alkyl group, ਜਿੰਨੇ alkyl group ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ, ਸੋ ਉਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਿਡ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਐਸਿਡ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਐਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ HCl ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ਰ ਸਪਾਇਰਲ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਦ ਅਲਕੋਹਲ, ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮਝਦੇ, ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ CH3 ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਲਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਐਸਿਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ, ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਟੈਰਿਕ ਹਿੰਡਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਲੇ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਟੈਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਟੈਕ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟਰਸ਼ਰੀ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਢੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਦੈਟ ਐਸਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਦ ਕਲੀਵੇਜ ਆਫ OH ਬੌਂਡ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ OH ਬੌਂਡ ਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ OH ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਟ੍ਰੇਸਰ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। This has been established by isotropic tracer. If the reaction is carried out with alcohol having isotopic O18, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ easily trace ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੋਏਗਾ, ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਵਾਲਾ, ਜੇ 18 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਐਜੈਂਟ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, RMgX, ਇਹ ਹੁੰਦੇ R ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ, Mg ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, X ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲੋਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ CH3OH ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, CH3O ਨੈਗੇਟਿਵ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟਡ ਐਲਕੇਨ ਫਾਰਮਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ ਐਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਐਜੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਐਲਕੇਨ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ C2H6, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਐਲਕੇਨ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ HCl ਬਾਹਰ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ, ਸਿੰਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਪੀਰੀਆਡਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਟੂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ HCl,
ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਕਲੀਵੇਜ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, OH ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ CO ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਮੋਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਉਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ CO ਬੌਂਡ ਕਲੀਵੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਲੀਵੇਜ ਬੌਂਡ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਟੂ ਕਾਰਬਨ, ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਕਲੀਵੇਜ ਆਫ CO ਬੌਂਡ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਬਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦੀ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, HI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ, HBr ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, HCl ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਹਲਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਵਿਦ HCl ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ZnCl2 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਰੋਬਸ ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੋਬਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ HBr ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ H2SO4 ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ CO ਬੌਂਡ, OH ਬੌਂਡ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, C ਵਾਲਾ O ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਿਡਿਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਸਿਡਿਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ H ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ OH ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਯਾਨੀ ਐਲਕੀਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਲਕੀਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ H2SO4 ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 20% ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ 20% ਦੀ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 85% ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਪਲੱਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ H ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ OH, ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੱਬੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸੈਟ ਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਤਾਂ OH ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ H ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ H ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ H ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ H ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸੈਟ ਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੈਟ ਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ। ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਘੱਟ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਸੈਟ ਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ ਮਤਲਬ ਕੀਟੋਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਸਿਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਸੀਟੋਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਨ ਵੀ ਸਟੋਪਡ ਬਾਈ ਐਟ ਦੀ ਕੀਟੋਨ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੋਮਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈਗੇ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀਟੋਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਨ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਐਸੀਟੋਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 1 2 3, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਸੋ ਘੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ।
ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਐਚ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਐਚ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪਲੱਸ 2 ਚ, ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਸਿਡਿਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਲੱਸ 2 ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣਾਓ। ਐਚ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਐਚ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਐਚ, ਤੇ ਗੱਬੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜੈਕੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬਸ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇ, ਇਹ 'ਚ ਐਸੀਡੋਨ ਬਣਿਆ, ਐਸਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग द वीडियो।